امید ہے مذاکرات کا اگلا دور جلد ہماری میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا، خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے مذاکرات کا اگلا دور جلد ہماری میزبانی میں ہوگا۔ ایران معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے آخری پہلو زیر بحث ہیں۔ ایران ڈیل کا اعلان جلد متوقع ہے۔ مسلم ممالک کے رہنماؤں سے گفتگو مثبت رہی۔ ایران معاملے پر کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کی۔ معاہدے کے بعد اب نئے ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر محمد بن زید سے گفتگو کی۔ امیر قطر شیخ تمیم اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان سے بھی بات کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی گفتگو کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا مختصر اور انتہائی نتیجہ خیز سرکاری دورہ مکمل۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ایران انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے ملاقاتیں کی۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق مذاکرات میں خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جاری مشاورتی عمل کو تیز کرنے پر توجہ مرکوز رہی۔ ملاقاتیں مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئی اور ثالثی عمل کو آگے بڑھانے میں مؤثر ثابت ہوئیں۔ تفصیلی مذاکرات کے نتیجے میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات میں سہولت کاری اور علاقائی مسائل کے پرامن حل کے فروغ کے لیے پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری ہے۔ ایران امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی میں مفاہمت ہونے والی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا بڑا دعویٰ، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران امریکہ مفاہمت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ہفتے کو مکمل جنگ کی واپسی کو روکنے کی آخری سفارتی کوششوں میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ فریقین ایک معاہدے کے قریب جا رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، ہو سکتا ہے آج، کل یا اگلے ہفتے ہمارے پاس اعلان کے لیے کچھ ہو۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نئی دہلی میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران جنگ بندی معاہدہ قبول کر سکتا ہے۔ ہفتے تک ایران کی جانب سے ڈیل قبول کرنے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا ایران جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ آج ہی قبول کر لے۔ ایران جنگ سے متعلق اچھی خبر کے لیے پر امید ہوں۔ پاکستان دنیا کو ایک بڑے بحران سے بچا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران ایک اشارہ ہے، معاملہ کسی حل کے قریب پہنچا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا امریکہ ایران ثالثی میں ہم آہستہ آہستہ مثبت نتیجے کے قریب پہنچے ہیں۔ پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا دعا ہے دنیا میں جلد امن قائم ہو۔ مہنگائی سے انکار نہیں، جس طبقے کے وسائل محدود ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جنگ کی وجہ سے معیشت پر برے اثرات پڑے ہیں۔ ریکوری کا عمل نہ صرف رکا ہے بلکہ ریورس ہوا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا امن اگر قائم ہوتا ہے تو ہمیں بڑی آسانی ہوگی۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے میسر ہے۔ امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات پاکستان کی ثالثی میں جاری امن مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ ماضی میں ٹوٹے ہوئے وعدوں، متضاد موقف اور فوجی جارحیت کے ذریعے سفارتکاری کو بارہا نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ تاہم اس کے باوجود ایران پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں سنجیدگی سے شریک ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق گوترس نے کسی بھی ریاست کی خود مختاری کے خلاف طاقت کے استعمال کو مسترد کیا اور خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی عمل جاری رکھنے پر زور دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے کیا سرائیوں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کی تفصیلات پر سامنے آنے والی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے متعلق جاری کیا سرائیوں کی اس وقت تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ مرحلے پر مذاکرات کا بنیادی محور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہے۔ اسماعیل بقائی نے میڈیا میں افزودہ یورینیم اور دیگر جوہری معاملات سے متعلق گردش کرنے والے دعووں کو جھوٹا اور بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کی اصل تفصیلات متعلقہ حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہی فراہم کریں گے۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ से जीजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी की मुलाकात। मिस्टर वांग हाउ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को जीजियांग सूबे में खुशामदीद कहा। वजीर आजम ने जीजियांग सूबे की शानदार तरक्याती मंसूबों को सराहा। सदर शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़ियादत की तारीफ की। वजीर आजम ने साफ पानी और सरसब्ज पहाड़ अनमोल असासे हैं के तस्वुर को भी सराहा। कहा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सब्र तरक्की और आला मेयार की मुआशी नमू को आगे बढ़ाया जा सकता है। सुबह यी शियांग की क़ियादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। डिजिटल मईशत, ई कामर्स, IT, टेलीकम्युनिकेशन, ज़राअत के शोबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा काबिल तजदीद तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर महारतों की तरक्की भी शामिल है। इस्लामाबाद में खुसूसी नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप 2026 वर्कशॉप का इनेकाद। मुल्क भर की 200 से ज्यादा जामियात के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स, डीन और सीनियर प्रोफेसर की शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमर रियाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हिंदुत्व से मुतासरा भारतीय सियासत, इसके तस्वीराती रुझानात का फिक्री और नजरियाती तज्जिया किया गया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमर रियाज ने कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ मुजालिम और इसका इस्तेहसाल मामूल बनता जा रहा है। RSS और BJP की जानिब से बयानियां बनाने के लिए आम आवाम का कत्लो गारत कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को सेकुलर चेहरा दिखाता है, जबकि अंदरूने खाना अक़लियतों खुसूसन मुस्लिम के साथ जुल्म व बर्बरियत का सलूक रवा रखा जाता है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ ज़्यादतियों को हुकूमत और अदलिया की मुकम्मल सरपरस्ती और इजाज़त हासिल होती है। NDMS और पोर्ट कासिम के दरमियान ड्रेजिंग वायदा तय। वफाकी वजीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वायदे से पोर्ट कासिम की ड्रेजिंग से गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हिसार कम और ज़र मुबादला की बचत होगी। ड्रेजिंग मंसूबा पोर्ट कासिम की तोसी और बहरी गुजरगाहों के लिए साजगार होगा। ड्रेजिंग मंसूबे से बड़े बहरी जहाजों की आमदोरफ्त और पोर्ट कासिम की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। वफाकी वजीर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि कौमी ड्रेजिंग कंपनी का क़याम पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र है। ड्रेजिंग मंसूबा पाकिस्तान में इलाकाई और बैनुल अक़वामी तजारत के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के ज़ेरे एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के हवाले से डॉक्टर ताहा कुरैशी और डॉक्टर मोहम्मद फैयाज की 2 किताबों की रूनुमाई भी हुई। शुरका का इंसदाद दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मौजू पर इजहार ख्याल। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा हुकूमत पंजाब शिद्दत पसंदी के खात्मे और रवादारी के फरोग का पैगाम आम कर रही है। हुकूमत पंजाब नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर मुअस्सर अमल दरामद जारी रखे हुए है। कौमी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को मुतहर्रिक किया। उन्होंने कहा अमन, रवादारी और बर्दाश्त के कल्चर को फरोग देने के लिए कानून की पासदारी लाजिम है। पंजाब में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए काबिल अमल हिकमत अमली तैयार की गई है। सिंध हुकूमत बगैर किसी एडवांस के मुफ्त में खातीन को पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम कर रही है। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि जदीद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तालिबात और मुलाजमत पेशा खातीन को दिए जा रहे हैं ताकि इन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके और इनकी सफरी मुश्किलात में कमी आए। जिन खातीन को पिंक स्कूटीज फराहम की जा रही हैं वो ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल कर चुकी और उनके पास बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। शर्जील मेमन ने कहा कि वो हल्फिया कहते हैं कि जिन खातीन को स्कूटीज दी जा रही हैं वो इन्हें जाती तौर पर नहीं जानते और ना ही इनसे किसी किस्म के वोट मांगे जाएंगे। पूरी दुनिया में सिंध वाहिद सूबा है जहां खातीन को इस नौयत की मुफ्त पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम की जा रही हैं। पिछले साल भी ईद उल अज़हा पे जो शहरियों का एक मिसाली ताबुन था जो देखने में नज़र आया और इसीलिए जो सुथरा पंजाब को जो एप्रिसिएशन मिली थी ईद उल अज़हा के ऊपर, उसमें सुथरा पंजाब के साथ साथ हमारे शहरियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसी स्पिरिट को हमने कायम रखना है और हमने अपने गली को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखना है ताकि बीमारियां ना फैलें, ताकि बदबू ना आए और जो हुकूमत है वो अपना काम कर सके। ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत का खुसूसी सफाई ऑपरेशन। पंजाब में आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए गैर मामूली इंतजामात। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना पड़ेगी। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा ईद ऑपरेशन तीनों दिन 24 घंटे चलता रहेगा। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख बैग तकसीम किए जा रहे हैं। 1,84,000 सैनिटरी वर्कर्स ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 60,000 मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी। क्लीनेस तक ये नॉन स्टॉप 24 आवर जो है ना वो ये हमारी ऑपरेशन चलता रहेगा, जिसमें इस दफ़ा तकरीबन 60,000 स्पेशलाइज्ड मशीनरी और व्हीकल्स जो है ना वो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं।
ईद उल अजहा की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। शहरी बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख करने लगे। खूबसूरत और मुनफरिद नस्ल के जानवर खास तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मवेशी मंडियों में खरीदारों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। हर कोई अपनी पसंद का जानवर ढूंढ रहा है। भाव ताव के लिए ग्राहकों और व्यापारियों में बहसो तकरार भी जारी। खरीदार महंगे जानवरों का शिकवा करते नजर आ रहे हैं तो वहीं व्यापारी भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से मंडियों में सिक्योरिटी, सफाई और दीगर सहूलियात के खसूसी इंतजाम किए गए हैं।